Te me nevi go pyachochen. Hoiro de Te me nevi go pyacho naimatale. Te soya jen sura don't young shit. Te me nevi rema shit de Kalapalo. Te soya jen sura, change John Beja shit. Do the one a patella viro. Yes, I have Hoja so much. The deep bay so much agali, Madabi the chi. Abba Mita Manodana are you? Tiganiki do that yet at the alone to alone to Sura. Nice and Yanet, your like a solution. Sadu Mahalibunga, Nadi the Dane, Twitchapi of your message. Lubiga Luri and Ninga said this Sadu Mare Nabi Matea Peshidere. Lubiga and Nitia, the Dowry and Nabi Matea Peshidere. Eddie Kinganan Hobia like Messi. Duria towering than that yet. The yet down Yadam, Mania Ulu to the pure shit. So do Maribo Nepiomen solution. No yet down be on Mania Ulu to the Suampa. But that day I'm a big for what the crew sooner ya. No yet be on Mania. Ludari at the alone to Lulaga Madrid, I net race and lady at the net chimes and not Luriga, the shade and Lutina. Although Saduma read not that, towering than not that. Every day a tet debit or Chile solution. To the dead to Dwabi. Now so much you must have done it, you know. Second by love at that shade of Pioria. If they must do down, they don't do it there. Up Bita. When not done, are you? The Duri at that sort. Shadam of Dodo, Duriga or Chenya. That conversation goes as well, that she like to look your job. Together alone to no. The child that did a Chile Lucy. Lama machine like who? Sadu married Nabi Nayapi on the layout. Towering than Nadu yet the Yapi on Nia Udu, and they have you. A lot of 2 down the Ludi 3 times I will do it. That's how Yaga. Abba meet him, Manodana, are you to read the to read it? Hobby at that door of Paloya, Camanio, Tambrayo, Tamalamo, Toya Mati Chari. Kunire Boamia, Taurado, Maomeline, Tekanali, Love Nature. Eddie Tekanali needed Daidalima. Duria, the only day of Madeja, William Chijare, Benino Javu, say Sojare, Macona, Mabiona, Chijare, Lujare, Yeja. The child said that Jilusin. Look what non to don't be. Tamlo Loga, Lurain, Toja, Maji Pite. Eddie the Wawa de Arigo, Senior Sensa Video. Chia Mandaya Putaba. Adinya net Risa Virochi, Madame Nene, so. Duria, Madame Nevioni. Caniba Loa, Menevia Balo, Medveca Balo, Naunica Balo, a tweeting. Duria, Naunica Jaro, Papshimen, Yapshimen, Simangini Chavio, Nila Jara. They chas in Agila Lucy, Parakuma, they charge Yamam Hoku. A good one at time, son of no Mudare,
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပြင်ဦးလင်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့လ25ရက်နေ့ကကြွလာလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြောလိုက်ရဆရာတော်ကျမကြီးကောင်းလားလို့ဆိုကောင်းပါဗျာတဲ့ဘာဖြစ်ပါ့ကျမမတန်ကျမလည်းတနေ့မှပြန်လာတဲ့ဆရာတော်ပြန်တော်မူတယ်ဆိုအံ့ဩပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပဲဖြစ်တယ်10ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာတော်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့တရားတော်ဝဲခေါ်ဖို့ဂတိပေးထားရှိဒီလာထဲမှာပေးထားရှိမမျော်လင့်မဲနဲ့အခုလိုဘဝခရီးထွက်သွားရတယ်လူတိုင်းဟာမျော်လင့်ထားတာတွေတော့မဟုတ်ဘူးမမျော်လင့်ရတာလေးချစ်ပဲကုန်မမျော်လင့်မဲဖြစ်တာမမျော်လင့်လို့မရတာချက်5ချက်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာမျော်လင့်ထားလို့မရနိုင်တာချက်5ချက်ရှိတယ်ဘာတွေလဲလို့ဆိုစီဝိတံဗျာဓိကာလောစဒေဟနိခေပနံဂတိပိစေတေဒေဝလောကသမိဇီဝလောကသမိအနိမိတနာနာယေဘယ်လိုမှသတ်မှတ်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအချက်5ချက်ဟာကျွတ်တင်သတ်မှတ်လို့မရနိုင်တဲ့အတိအကျဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့အချက်5ချက်ဘာလို့ဆိုရင်အသက်ဘယ်လောက်ရှည်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ကနေရှိခြင်းမှာတစ်ဖြင့်ကနေရှိနေပေမဲ့တစ်ဖြင့်ရှိခြင်းမရှိတပတ်ခါရှိခြင်းမရှိဒီနှစ်ရှိနေပေမဲ့နောက်နှစ်ရှိခြင်းမရှိဘယ်သူမှတိတိကျကျရေးရပြောဆိုထားနိုင်တာမရှိကြဘူးအာမခံဒီနေ့ခေတ်မှာအသက်အာမခံဆိုတာရှိတယ်အသက်အာမခံတို့မိအာမခံတို့အာမခံ2မျိုးရှိမြန်မာလိုတော့အသက်အာမခံမိအာမခံလို့ပဲဒီလိုခေါ်လိုက်တာသို့သောအသက်အာမခံနဲ့မိအာမခံကွဲပြားခြားနားမိအာမခံဆိုတာမိဆိုတာလောင်ရင်မှလောင် possibility လို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးသုံးတဲ့အခါ insurance ဆိုတာ possibility အတွက်အာမခံဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ခဲ့သောဆိုတဲ့အနေနဲ့အာမခံအသက်အာမခံကြတော့ certainty သေမှာတော့သေချာတယ်လေမိဆိုတာတော့လောင်ရင်မှလောင်မယ်မလောင်ရင်လည်းနေမယ်အသက်အာမခံဆိုတာသေမှာသေချာတယ်မသေဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါကြောင့်အသက်အာမခံကြတော့ assurance လို့သုံး assurance နဲ့ insurance စကားလုံးနှလုံးခွဲခြားပြီးတော့သုံးတာ assurance ဆိုတာ for certainty insurance for possibility ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ဒီလိုဆိုလို့ပဲပါအဲ့တော့အသက်ဆိုတာအာမခံလို့ရလားဆိုတာအာမခံနေဆိုတာမသိဘူးလို့အာမခံတာမဟုတ်ဘူးသိခဲ့တော့ရော်စားပေးမယ်ဆိုရင်သိတယ်အသေးချာပေါ့ရောရမှာပဲအသေးချာမိဆိုတာတော့လောင်ညီမလောင်အဲ့တော့ဇီဝိတလို့ဆိုရင်အသက်ဟာကျွတ်တင်သတ်မှတ်ပြီးဘလောက်သက်ရှိမယ်ပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ဗျာတိဘယ်ယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုတာလေပြောလို့မရတချို့လူတွေကကင်ဆာယောဂရှိသိတော့နှလုံးယောဂနဲ့သိတချို့ကျတော့နှလုံးယောဂရှိသိတော့အက်ဆီဒင့်နဲ့သိသွားယောဂရှိတိုင်းဒီယောဂနဲ့သိမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမသိကြတဲ့ဟာလို့ဆိုဘာယောဂနဲ့သိမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးကာလဘယ်ချိန်ဘယ်အခါသိမယ်ဆိုတာလေသတ်မှတ်ထားချက်မရှိဘူးတဲ့ဒေဟနိခေပန
ကိုယ့်ရဲ့အလောင်းဘယ်နေရာမှာမြုပ်နှံမယ်ဆိုတာလေသေချာသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ခရီးသွားရင်သေတဲ့လူပင်လယ်တဲ့လေမြန်ပြက်ကြရင်လည်းလေမြန်နဲ့ရှည်တဲ့ရောက်တော့ပင်လယ်ထဲမှာဘယ်နေရာလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတာအဲ့ဒီလိုဒီဘဝမှာမသေးချာမရေရတဲ့အရာကျွတ်တင်သတ်မှတ်ထားလို့မရတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နောင်ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်ဒီဘဝမှာသေချာဖို့မပြောနိုင်တဲ့အရာ၄မျိုးတဲ့နောင်ဘဝဆိုတဲ့ဂတိသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်ဘုံရောက်မယ်ဆိုတာလဲအတိအကျပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဆိုတာစီရိတံဗျာဓိကာလောစဒေဟနိခေပလံဂတိပိစိတေဇီဝလောကတမေဒီ၅မျိုးသက်ရှိလောကမှာဒီ၅မျိုးဟာအနိမိတ်တနာနာယတိကျွတ်တင်သတ်မှတ်ချက်မရှိလို့ကျွတ်တင်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလို့သူတို့ဆိုထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့10ရက်တစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်တွင်းလောက်ကကျမ်းပါပါဗျာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတာတကယ်လဲကျမ်းပါအဲ့တော့ဘဝဆိုတာမသေးချဘူးဆိုတာတတိတံဝေကထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အချိန်မီသိဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတာတတိပြတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတဖွာဖွာဟောတယ်ဒါတွေဟာမသေးချမရေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လှုပ်ရှားရှိတာကြိုတင်လှုပ်ထားချဖို့ဒီလိုဆွလို့တာပေါ့အဲ့တော့ကတ္တပံလှုပ်ရှားလှုပ်ဆိုတာဘာတွေလုံးဝပါတော့ဆိုကတ္တပံကုသလအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေလုပ်ထားတဲ့လောကလူတွေကအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်ကိုဆယ်ကတခါလုပ်ခဲတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲပျော်မွေ့နေတတ်တာများတယ်ကုသိုလ်နဲ့မပျော်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပျော်တယ်ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလို့ဆိုလို့အကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်တူတောင်းနေတဲ့အသက်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်နဲ့လောက်အောင်ပါတော့ဆိုကတ္တပံကုသကုသိုလ်လောက်ပါတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကာယကံကုသိုလ်ရှိတယ်ဝစီကံကုသိုလ်ရှိတယ်မနောကံကုသိုလ်ရှိတယ်မနောကံကုသိုလ်ဆိုတာအချင်းချင်းအပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အလုံးအပေါ်မှာအမုန်းတရားကင်းစင်အောင်နေတယ်မေတ္တာနဲ့နေတယ်အများကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဝစီကံမေတ္တာဆိုတာမဟုတ်တာမပြောလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးဆဲတိုက်ထွာတာတွေမလုပ်ဘူးအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမပြောဘူးဆိုရှောင်ကျဉ်မှုတွေလည်းအများကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ့်စကားမျိုးကိုသာပြောဆိုဝစီကာယကံအနေနဲ့လုံးသမျှအများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့အလုပ်မျိုးကိုကြိုးစားပြီးအများထိခိုက်မဲ့အလုပ်ကိုယ်ထိခိုက်မဲ့အလုပ်မျိုးကိုရှောင်တယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်နောက်တစ်ခုကဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လို့ဆိုဒါနကုသိုလ်မိမိရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတလုံးတစ်စုပ်ပဲဖြစ်စေသူတို့ကအမျှဝေပေးခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုံးဝမှာကိုယ်စားတဲ့ထဲအခွင့်ဝေပေးအလူကြီးပေးမှဒါနမဟုတ်ဘူးကိုယ်စားတဲ့ထဲကနေတလုံးတစ်စုပ်ခွဲပေးရင်ကိုယ်အိမ်မှာပဲမိသားစုချက်ပြုတ်ကျွေးစားကြပါစေသူတို့ဘဝမှာငါစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလေးတွေမွေးနေမယ်ကုသိုလ်ရမယ်အိမ်မှာချက်ရင်းပြုတ်ရင်းနဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေရစားတဲ့အခါမှာလည်းသူစားပါစေဆိုကိုယ်ကယူပြန်စားမယ်နဲ့
ခွဲဝေပြီးတော့မြတ်မြတ်တာစားတတ်တယ်ဆိုဒါလည်းဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုစီမီပန်းရေချမ်းလှူဒန်းမယ်ဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့အများတန်ဃာတွေအိမ်ရှိကြွလာတယ်ဆန်းလောင်းတယ်ဟင်းလောင်းဟောဒါနကုသိုလ်ဆိုကိုစားတဲ့ထဲကိုစားမဲ့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းကိုတစ်စုံလောက်လှူလိုက်တယ်ဟင်းကိုလည်းပဲတစ်ခွက်လောက်လှူလိုက်တယ်ဆိုဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်အလွန်မမြတ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်သီလကုသိုလ်တဲ့၅ပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီလို၅ပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ရှောက်ခြင်းဖြစ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တဲ့အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ဟောဘာဝနာကုသိုလ်သို့မဟုတ်ကိုယ်သီလကိုနေ့စဉ်နဲ့ညဈေးကပြန်လာတဲ့အခါမှာရောင်းနေဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအရှုံးအမြတ်တွက်တယ်လို့တဏိတာကုန်သွားလို့ရှင်ငါဒီကနေ့ပါဏာတိပတ္တလုံးရလားအဒိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရမုဒဝါဒသူရမေရလုံးရလားလို့ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ပြီးအရှုံးအမြတ်တွက်ချသီလကိုချပြီးကိုယ်မှာသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပီတိတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုချင်းသီလကိုယ်တဏ္ဍမှာတန်ဖိုးထားတတ်အောင်ဖြစ်စဉ်တဲ့အမြတ်ဈေးထွက်တွက်တယ်လို့ပဲနေ့စဉ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝန္တာပီတိဖြစ်သည့်အထိကြိုးစားအဲ့ဒါကုသိုလ်သီလတွေတိုးတာသီလပြိဘာဝိတံစိတ်တံသီလနဲ့ထုံဝန်းထားတဲ့စိတ်ဟာထူးခြားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိသေသဂါမိထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်စေတယ်လို့သူတို့ဆိုဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်လေးကိုသီလနဲ့ထုံဝန်းပေးရမယ်ဒါလည်းကုသိုလ်အများပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ဆိုဘာဝနာကုသိုလ်အားလုံးအစဉ်ပြေကြပါစေအစဉ်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအစဉ်မပြေခြင်းကလွတ်မြောက်ပြီးအစဉ်ပြေကြပါအစဉ်ပြေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေကြပါစေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုကျေဝစုတရားနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားထုံဝန်းပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုန်အကျမရှိဘဲနဲ့ရနေတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲသီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုအကုန်အကျမရှိအဲ့ဒီလိုကတ္တပံကုသလနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ကုသိုလ်တရားကိုလုပ်ပါစရိတ္တပံဗြဟ္မစရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မှမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်မှဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ဆိုတာဝိပဿနာအကျင့်ကိုပြောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းဖြစ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်လို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရတာတန်တရားဝကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုနောက်ဆုံးဝိအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာမေးရှိနတ္ထိဇာတတအမရဏဝေးဖွာလာတဲ့လူမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘဝလူလောကမွေးလာပြီဆိုရင်မွေးတဲ့လူတိုင်းဟာသေရမှာဖြစ်တယ်နတ္ထိဇာတတအမရဏဇာတတမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာအမရဏမသေးဘူးဆိုတာနတ္ထိလောကမှာမရှိဘူးဟောတာဘဝကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးလှုပ်တဲ့နာလှုပ်ဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလေးအဲ့ဒါမှတူထောင်းပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ကိုယ့်ကိုတတိပေးနေတဲ့တော့နော်ကိုယ့်ကိုတတိပေးနေတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါမှအရေးကြီးတယ်လူတွေရဲ့အသက်ဟာတူထောင်းတယ်နောက်ဘဝဆိုတာသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့သိရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေများများလုပ်ပါမြတ်သောအကျင့်ကိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ပါဝေးဖွားလာပြီးနောက်မသေးတဲ့လူဆိုတာတရားမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဆုံးမစကားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လိုက်နာနိုင်မှအလုံးကျိုးကျေးဇူးရရှိကြပါဘယ်ရာမှလောကကြီးမှာသိကြရဲဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့
တန်လသုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားတော်လေးရှိတယ်အာနိမိတ်တမနိညံတမစ္ဆာနာဣဒစီဝိတံတရားရရဲ့အသက်ဘုန်းကြီးတို့တွေသက်ရှိတရားရရဲ့အသက်ဟာအာနိမိတ်တဘာမှဆိုင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးသိချင်းပြီဆိုရင်ဆိုင်ပြမှာမဟုတ်မင်းပဲနေသိမယ်ဆိုတာဆိုင်ပြလိုက်မယ်ထင်တယ်အနိညာတံအမှတ်သားမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်လေးဟာဘလောက်ရှည်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအာနိမိတ်တမနိညာတံမစ္ဆာနာဣဒစီဝိတံကတိရိစပရိတ္တင်စတင်စဒုက္ခေနတန်ယုတံကတိရအသက်ကလေးရှင်ဖို့အတွက်လုံးမကြရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအလုံးလုံးတာဘာအတွက်တုံးဆိုသက်ရှင်မှုအတွက်အသက်ရှင်တာဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာတုံးလို့ပြီးလို့ရှိရင်အသက်ကလေးကခလေးဝင်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့နေမှအသက်ရှင်သက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူးနှာခေါင်းကအမြဲတမ်းရှူသွင်းလိုက်ရှိုက်ထုတ်လိုက်ရှူသွင်းလိုက်ရှိုက်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာကံကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်အနေနဲ့ပြောရင်ကာမစာရုပ်ပဲနန္တရားအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စီဝိတ္တတွေရုပ်သက်နံသက်နှစ်ခုလုံးဟာအင်တမတ်တူတောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီအသက်ကလေးရှင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးလုပ်ရအသက်ဆိုတာအသက်ကိုဒါကြောင့်လူတွေကဒီရှူလိုက်ရှိုက်လိုက်လှုပ်နေတာအသက်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အသက်ရှူတယ်အသက်ရှူတယ်လို့ဆိုတာလေရှူတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အသက်ရှူတယ်လို့ပြောရတယ်လဲလို့ဆိုရင်မရှူလို့ရှိရင်သေသွားမှာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီလေဟာရှူနေကြနော်ဒါကြောင့်အသက်ရှူတယ်ဆိုတာအသက်ရှင်မှုအတွက်လေကိုရှူနေကြရှူလိုက်ရှိုက်လိုက်ဟောရှိုက်ထုတ်လိုက်ရှူသွင်းလိုက်နဲ့ရှူသွင်းတာကိုအတ္တတာရှိုက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာကိုပတ္တတာအဲ့တော့လူတဲ့အသက်ကလေးရှင်မို့ရအတွက်ဟာရှူသွင်းတယ်ဆိုတော့လေနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ရှိုက်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်သိပ္ပံဆရာတွေပြောတဲ့နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတွေကိုရှူသွင်းလိုက်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ရနော်မတန့်ပြတ်တဲ့လေတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပလိုက်တယ်ရှူသွင်းလိုက်ပြီးတော့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးတွေတန့်ပြတ်သွားအောင်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးပြန်ရှိုက်ထုတ်ပလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့လေထွက်သွားအဲ့ဒီရှုသွင်းရှိုက်ထုတ်လုံးနေမှာလူတွေရဲ့ဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်လေးဟာရှင်သန်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့ရှင်သန်တာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလို့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့မဟာဘူတုပနိဗ္ဗတံဇီဝိတလူတွေရဲ့အသက်ဟာမဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာမိတည်နေရတယ်မဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတာပထဝီယဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့အခြေခံယုတ်ကြီး၄ခုမရှိဘဲနဲ့အသက်ဇီဝိတရှင်သန်နိုင်ခြင်းကမစွမ်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်းနေကြနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ကပလီကာရာဟာရူပနိဗ္ဗတဇီဝိတလူတွေနေစနေမြစားနေကြရတဲ့အစာနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အစာမစားဘဲနေရင်ဒီအသက်လေးကဆက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗမာတွေကပြောတယ်ထမင်းအသက်9ရက်ဆိုတခါစားထားတဲ့ထမင်းသည်တဘာဝအားဖြင့်9ရက်ထိအောင်မိန်တိန်လုံးနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်9ရက်ထိအောင်အသက်ရှင်မှုအတွက်ထောက်ကူပြုထားတယ်တော့9ရက်ကျော်ရင်သေတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ထောက်ကူပေးနိုင်တာကိုပြော9ရက်ထောက်ကူပေးထားတယ်အဲ့တော့အစာလုံးဝမစားနိုင်လို့ရှိရင်သေတာပဲလေ
အစာပြတ်ရေငိုက်ရင်သေးတာပဲဒါကြောင့်မို့လူတွေအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲကပလီကာရအာဟာရလို့ခေါ်တယ်လူတွေစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးဒီလိုအသက်ရှင်ကြတာနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဥတ္တမူပနိဗ္ဗတံဇီဝိတံဥတ္တမဆိုတာကိုယ်ဝိတ်ဒီကိုယ်ဝိတ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာကမ္မစတေဇောလို့ခေါ်တယ်ကမ္မစတေဇောငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်လူဟာအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးသေတယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေကတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်တယ်မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကသေတယ်လို့ဆိုတာချက်၃ချက်နဲ့သတ်မှတ်ပြတာလူတယောက်သေတယ်မသေဘူးဆိုတာဆရာဝန်တွေကတော့နှစ်ချက်နဲ့စမ်းပြီးနှလုံးခုန်တော့ဘူးဆိုရင်သေတယ်လို့ပြောသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင်သေတယ်လို့ပြောသို့တော့မရှိဘဲနဲ့ပြန်ရှူလာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နှလုံးကမခုန်ဘဲနဲ့ပြန်ခုန်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သေပြီဆိုပြီးအတုဝါချမှာတင်းကြိုင်းကြမှာပြန်ရှင်တဲ့လူတွေကကြားနေကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့သေတယ်လို့ပြောတာချက်၃ချက်နဲ့ပြောတယ်ဘာလဲအာယုဥတ္တမသဝိညာဏံယထာကာယံဇဟန္တိအာယုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဥတ္တမလို့ဆိုတဲ့ကိုယ်ဝိတေဇောတတ်ရဲ့ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီ၃ခုကခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိပြီလို့ပြောအာယုဆိုတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူတွေကအသက်လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝိတ္တိတ္တိဇီဝိတယုတ်နဲ့ဇီဝိတ္တိတ္တိနန္တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုအသက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံကသာပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ကံကသာမွေးဖွားပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇီဝိတ္တိတ္တိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အပူငွေ့ကိုငွေ့တဲ့ဥတ္တမလို့ဆိုတဲ့ကမ္မစတေဇောအဲ့ဒီကမ္မစတေဇောဆိုတဲ့ကိုငွေရဲ့အာယုရဲ့ဒီနှစ်ခုအပြန်လာယမယခဝိညာဉ်ဆိုတာချုပ်နေတာကိစ္စမရှိဘူးသုံးခုလို့ပြောတဲ့ထဲမှာအာယုရဲ့ဥတ္တမရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကကြအာယုကိုအမိပြုပြီးတော့ဥတ္တမရှင်သန်နေဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေကိုမိပြုပြီးတော့အာယုရှင်သန်လို့ရအဲ့ဒီတစ်ခုဟာအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်နေတယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကတော့ချုပ်တဲ့အခါချုပ်နေပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့အာယုဥတ္တမဝိညာဏလို့ဒီ၃မျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဓိကအာယုနဲ့ဥတ္တမမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာသေတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိနေသေးသည်များသေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ငွေလေးကဘယ်မှာရှိတာတော့တခြားနေရာတွေမှာအေးဆက်သွားပြီးတော့နေတော့လည်းပဲရင်ငွေလေးမှာပူးနေသေးလို့ရှိရင်သက်ရှင်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရင်ကြိုင်ကလေးမှာပူသေးတယ်ဆိုရင်သက်တယ်ကုရိယဇာကသမားတော်ကြည့်တဲ့အခါတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်နော်ရှင်ကြိုင်လေးမှာအပူလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်အောင်ပြန်လို့ကြတယ်ဆေးပညာအရာအဲ့ဒါဥတ္တမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥတ္တမဆိုတဲ့ကိုငွေဟာနှလုံးသားနာမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာနိုင်တယ်ဥတ္တမနဲ့အာယုနဲ့ဥတ္တမအပြန်အလှန်မိခိုပြီးရှိနေတယ်များကာလပတ်လုံးသူဟာသိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဥတ္တမူပနိဗ္ဗတံဇီဝိတံလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာတဲ့ကိုယ်ငွေလေးပုံမှာမိတည်နေရတာကိုယ်ဝိလုံးဝမရှိတော့ဘူးနှလုံးသားနာအထိအောင်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့သိပြီပေါ့ဒီကုလုံးအေးဆက်သွားဒီလိုဆိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဏုပနိဗ္ဗတံဒါထင်ရှားတာကိုပြောတာအသိစိတ်ကလေးပေါ်မှာမိပြီးတော့လူတွေဟာအသက်ရှင်နေကြတယ်သို့တော့និရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ချုပ်သွားတာရှိသေလားလို့ဆိုမသိဘူးသို့တော့ရေပုံရအားဖြင့်အသိစိတ်ရှိနေသေးမသေးဘူးလို့ပြောတာရေပုံရစကားအနေနဲ့ပြောအဲ့တော့လူတွေရဲ့အသက်
အာနိမိတ်တမတေညံတမစ္ဆနာဣဒစီဝိတံသိဖို့ခက်ခဲတယ်ကတိရင်စပရိတ်တင်စာဒီအသက်ကလေးဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေဖို့ရတဲ့ကတိရအလွန်ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပရိတ္တဆိုအသက်ဆိုတာအလွန်တူတောင်းတယ်ဥပတိပင်လို့ဆိုရဖြစ်တည်ပြက်ဒီခဏလေးသုံးခုအတွင်းမှာပျက်စီးသွားအသက်ကလည်းပဲအမြဲတမ်းသေးနေတာပဲပြန်ဖြစ်နေလို့သာလူတွေဟာသေတယ်လို့မထင်ကြဘူးနော်သူ့ရဲ့တခဏလေးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဇီဝိတတစ်ခုရဲ့သက်တမ်းဟာခဏလေးပဲဆိုတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်3စက္ကန့်ဖြစ်တာတည်တာပြတ်သွားဥပတိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတည်တံ့ခြင်းပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်အမှန်တန်တူတောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးသုံးခုပဲသူကအသက်ရှိနောက်ထပ်ဖြစ်လာတာနောက်တစ်ခုအဲ့တော့အသက်ပေါင်းများစွာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေကြပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးအပြီးသေးတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ခဏအနေနဲ့ခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်ခဏတပြုတ်ကတော့သေးနေကြတာကြီးပဲသူဆိုတယ်နော်ခဏတပြုတ်ပါဖြစ်သေးကတိရင်စပရိတင်စတင်စဒုက္ခေနတန်ယုတံရထားတဲ့အသက်လေးဟာအမှန်တမ်းချမ်းချမ်းသာသာနေရလားဆိုဘယ်နေရမှာတော့အသက်တရားမတရားအမှုတရားနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာလို့ပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေတာလူဘဝလူအသက်သက်ရှင်မှုအတွက်လူတွေဟာနေစဉ်နဲ့အများကြိုးပမ်းအထောက်နေကြအားလုံးဟာသာဝတိရှားဝေးနေတယ်ဆိုတာသက်ရှင်မှုပဲသက်ရှင်မှုအတွက်လုံးနေကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ဒါဖြင့်တလုံးကြိုးစားအထောက်တဲ့အသက်ဘာဖြစ်လို့ကြားရှည်စွာမတည်တာလေအသက်ရှည်ဖို့နီးလန်းနေရောမရှိဘူးလားလို့ပြောရဆိုရင်အာယုတွေကစိတ်ဖော်စားကြတယ်ပေါ့သက်ရှည်ချင်တာဟုတ်သက်ရှည်စေးဆိုပြီးတော့ဖော်ကြတယ်သက်ရှည်တဲ့လူဆိုရင်ဆေးကောင်းဝါကောင်းရှိရင်ပေးစမ်းပါဆိုပြီးလူတွေကတောင်းကြသို့တော့အသက်ဆိုတာလွန်တိုးတောင်းနေပြန်လေးဆက်နေဖို့ရအတွက်မသေးအောင်ထာဝရဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေအောင်ဘာမှဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားတည်ပင်တယ်နောက်ဆုံးမှာပြိဋိဘံစံပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပါဟောတယ်နာဟိသောဥပကမောအဋ္ဌိရှေနဇာတာနမိယရေမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့နီလန်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဟူသမျှတစ်ခုမှမရှိဘူးသို့တော်လည်းဒီနေရာမှာကြိုးစားကြတယ်ဗမာပြည်မှာအကိယတွေဓလုံးတွေထိုးပြာတွေတောက်အင်းတွေတောက်မသေးအောင်လုပ်နေကြတယ်သေသွားရင်လည်းပဲအသေးတွက်လို့ခေါ်တယ်သေတာမသိလိုက်ပဲနဲ့အိမ်ကပျောက်သွားရင်တော့အရှင်တွက်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အသေးတွက်အရှင်တွက်တွေကိုညှို့မှန်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းနောက်ဆုံးမှသေတာပါပဲနော်နောက်ဆုံးကသေတာပဲရသော်ဗျာတော့တိတိလင်းလင်းဟောထားတယ်နာဟိသောဥပကမောအဋ္ဌိယေနဇာတာနမိယရေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအသက်ရှင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဝေခွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မသေးအောင်လုပ်လို့မရဘုန်းကြီးတို့နဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့စကိုင်းတောင်ကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိသူကဖို့ထိုးတယ်ကျောင်းနာမည်တွေတော့ပြောတော့နော်တော်ကြသိလို့သွားကြည့်နေဆိုအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူ့ကျောင်းမှာလိုက်ကိုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖို့ထိုးတယ်ဖို့ထိုးပြီးဘာလို့တော့ဓာတ်လုံးလေးကိုရေစိမ်ပြီးတောက်တခါတည်းအင်းလေးတွေချပြီးတော့ရေစိမ်တောက်ဘုန်းကြီးသွားတော့ဓာတ်လုံးရေစိမ်တောက်တဲ့အင်းကိုအင်းချပြီးတော့တောက်တယ်
ဘာလို့ဒါတွေလုံနေတာတော့ဆိုရင်ငါအသက်ကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့အရိမတယဘုရားဖူးရအောင်လို့ဒီဘဝနဲ့ပဲမသေးသေးပဲနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စောင့်ပြီးတော့အရိမတယဘုရားဖူးခြင်းလို့အသက်ရှင်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမို့အင်းနေတော့နှလုံးရေးစိတ်တော့အဲ့လိုတွေလုပ်တရက်ကြတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးနေမကောင်းဘုန်းကြီးရောက်တော့အဲ့ရတဲ့မှာပက်လက်ကလေးနာရောက်တော့ဆရာတော်နေမကောင်းဘူးလားဆိုအေးကွာအတန်လေးကလည်းရဲချမ်းငါကွာလည်းနေမကောင်းဖြစ်တာဒီတခါဓာတ်လုံးရေးစိမ်တောက်လည်းပြတ်ပါဘူးကွာအင်းချပြီးတော့တောက်တော့လည်းပြတ်ပါဘူးကွာဒီတခါတော့ဘုရားကြိုက်တာလုပ်ပါတော့ဒီခါနေကောင်းလာရင်ဘုရားကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲရိုးရိုးကမ္မထာမဲ့အာထုတော့မဲ့မလုပ်တော့ဘူးအခုငါဆရာဝန်ခေါ်ပြီးဆေးထိုးမှနည်းနည်းသက်သာလာအဲ့လိုပြောနောက်တော်လေးကြာတော့ဆရာတော်ကြီးဘယ်နဲ့နေသေးတော့သွားကြည့်တယ်ခုထဲမှာဝင်ပြီးရှူရှဲလုပ်နေဖိုးဆွဲနေပြန်ဖိုးဆွဲနေတော့ဆရာတော်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဖះကြိုက်တာပဲလုပ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအေးကွာငါအောင်တော့မှာကွာငါအောင်တော့မှာကွာဆွဲလန်းလေတော်ကြီးတယ်နော်အောင်တော့မှာကွာဟာအသက်ထောင်ချီနေနိုင်တဲ့နီးငါတွေ့ထားအောင်တော့မှာကွာဘာအောင်လဲအသက်80တောင်ပြည့်ဘူးပြန်တော့မသွားသူတို့လောကတော့ပြောခြင်းပြောမှဒါအသေးထွက်ဆိုအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့တိတိလင်းလင်းပဲနေနာဟိတောဥပကမောအဋ္ဌိယေနသာတာနမိရေမွေးဖွားလာပြီးနောက်မသေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုမှန်သမျှဘယ်ဟာမှမရှိဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအနုမို့ဆိုဘုရားအောင်မြင်တဲ့နည်းတွေပေးတော်မှာပေါ့ငါလုံးမသေးအောင်လုပ်ကြလို့ပြောတော်မှာပေါ့နာဟိတောဥပကမောအဋ္ဌိယေနသာတာနမိယေစရံပိပတ္တဝမရဏဧဝံဓမ္မာဟိပါဏိတောတရားရီဆိုတာအိုးလာလို့ရှိရင်လည်းသိသွားတာပဲတသီးများလို့ပဲမဲ့လာရင်ကြွေတာပဲအဲ့တော့မသေးအောင်လုပ်တဲ့နည်းဆိုတာလောကကြီးမှာမရှိဘူးလို့တန်လတုတ်တံမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောခဲ့အဲ့တော့တန်ဝေကဖြစ်เสียရည်ပေါ့ဒါတွေတန်ဝေကဖြစ်ပြီးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဖို့လုပ်တယ်သေမင်းနယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်ဘုန်းကြီးတို့တွေသေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်တဲ့အခါဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်ကြမလဲအခုအဘယ်မှာနေကြတော့လို့မင်းသေမင်းရဲ့နယ်မြေမှာနေကြတယ်ခန္ဓာရှိနေသမျှသေမင်းရဲ့နယ်မြေသေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုပါဠိစာပေမှာဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုမစ္စုဒေယမစ္စုဒေယသေမင်းအုပ်စိုးတဲ့နေရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုခန္ဓာရှိတဲ့နေရာခန္ဓာရထားတဲ့နေရာလေးလို့ဆိုအဲ့တော့ဒီလူတွေကဒီနေရာမှာသေမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့အစွဲကြီးနဲ့လာလို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်ကလေးတွေနားလဲအောင်ပြောอ่ะမင်းတို့သေမင်းမြင်ဘူးလားလို့ဆိုမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးရင်မှန်လေးသာထောင်ကြည့်လိုက်လို့အဲ့ဒါမှသေမင်းတွေးလိုက်နော်လူစရာကိုသေမင်းနဲ့ကိုယ်ပဲလေမှန်ကြည့်လိုက်ရင်သေမင်းဟာအဲ့ဒါမှပေါ်နေမှာသေမင်းဆိုတာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးကိုသေတာကိုသေမင်းပဲကိုခန္ဓာကိုယ်ဟာကိုသေမင်းပဲနော်တခြားလားခေါ်တာလို့မအောင်မေ့လေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ထောင်ကြည့်ပြီးတော့သေမင်းဆိုတာဒါပဲလို့သာပြောအဲ့ဒီလိုလူဘဝဟာသေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုဖြတ်ကျော်နေကြတယ်တတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနယ်မြေကဟိုဘက်ကိုလွတ်မြောက်အောင်သွားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး
ခန္ဓာ၅ပါးရထားတဲ့နေမြေကြီးဟာသိမင်းရဲ့နေမြေပဲခန္ဓာရထားတယ်ဆိုတာမွေးဖွားတာမွေးဖွားလို့ရှိရင်သိရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သိမင်းရဲ့နေမြေကလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနီးပေးတာရှိတယ်နော်ယေစာခောသမ္မဒက္ခတေဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောမြတ်စွာဘုရားမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုအကျင့်တရားရှိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်မှာတဲ့ဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားပေါ်မှာလောကုတ္တရာတရားမတ္တရားဖို့တရားရလောက်အောင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသီလသမာဓိပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသီလအကျင့်သမာဓိအကျင့်ပညာအကျင့်မှာသီလကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုသီလကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခြင်းဟာတေသနာပါရမေတ္တန္တိအဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေမင်းရဲ့နေမြေကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းထီအောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်မစ္စုထေယံသူထုတ္တရာသူထုတ္တရာအလွန်ခဲရင်နဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ရအလွန်ခဲရင်ဒီနေမြေကလွန်ဖို့ပြေးလို့လည်းမရဘူးနော်ရိုးရိုးခြေထောက်နဲ့ပြေးလို့မပြောက်မရောက်ဘူးတမန်သွားလို့လည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုရှေးကယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတွေကမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်သေမင်းနယ်မြေကဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက်ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးလို့ဆိုလို့ရှိဟောမိဘုံကြီးတွေကိုပါဝိုင်းလာတယ်လို့ပဲအာဂိသံတက်ခိခန္ဓာဝမစ္စုဗျာတိစရာတယောလူတယောက်မိဝိုင်းနေပြီဆိုရင်ရှေ့ဘက်ကလည်းမိဘုံကြီးနောက်ဘက်ကလည်းမိဘုံကြီးထပ်ပေါက်မရှိအောင်မိဝိုင်းနေပြီဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါဘုန်းကြီးတို့တွေသေမင်းရဲ့နေမြေကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဝိုင်းခံထားတဲ့လူလိုပဲအရာလေးမျက်နှာကမီးတွေကတောက်လောင်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတောက်လောင်နေတဲ့မီးပုံကြားမှာရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမထေရမြတ်ကြီးမိန့်ကြားတဲ့စကားလေးကိုကြည့်အာဂိသံတက်ခိခန္ဓာဝမိဘုံကြီးတွေကိုဝိုင်းထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိဘုံကြီးတွေဆိုတာဘာလဲလို့မစ္စုဗျာတိစရာတယောအိုခြင်းရယ်သေခြင်းရယ်နာခြင်းရယ်ဆိုမိဘုံကြီးတွေကိုဝိုင်းထားပြီအိုခြင်းကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးနာခြင်းကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးသေခြင်းကိုလည်းမလွန်မြောက်နိုင်ကိုယ်ဝိုင်းထားပြီပစ္စုခန္တုံပလဏတ္ထိအားကြီးတဲ့မိဘုံကြီးကိုတွန်းထုတ်ဖို့ရလဲအားမရှိဘူးပစ္စုခန္တုံပလဏတ္ထိရင်ဆိုင်တွန်းထုတ်ဖို့လဲကိုယ်မှအားမရှိဘူးသဝောနတ္ထိပလာယိတုံအဲ့ဒီမိဘုံကြီးကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာလဲကိုယ်မှလျင်မြန်တဲ့အဟုန်မရှိဘူးဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့ဘုရုရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့အခြေအနေကဘာဖြစ်လဲမိဝိုင်းခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲမိလောင်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးတတ်ကြမှာဖြစ်တယ်။အိုခြင်းဆိုတဲ့မိနာခြင်းဆိုတဲ့မိသေခြင်းဆိုတဲ့မိလောင်မွေရအစင်းနဲ့ဖြစ်နေတာရှင်ဆိုင်တွန်းလှန်ဖို့လည်းပဲကိုယ်မှအားမရှိဘူးထွက်ပြေးဖို့လွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးဖို့ဆိုတာလေကိုယ်မှလင်မြန်တဲ့အတိုင်းတာမရှိဘူးအဲ့တော့မီးလောင်ခံရမှာပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကတည်းကအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားမစ္စုဒေယံသူထုတ္တရာအလုံးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်သေမင်းရဲ့နေမြေကြီးကအလွန်ကျယ်ဝန်းသည့်အတွက်အဲ့ဒီနေမြေကြီးတဲ့ရှိသမျှပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိဆုံးကြရမှာဖြစ်တယ်လွန်မြောက်အောင်ဖြတ်ကျော်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ဒါဖြင့်ဖြတ်ကျော်ဖို့နီလန်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်းကဘာလို့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်
ဒါကိုဟောတာနော်ဒီနိလန်းကလွဲပြီးတခြားမရှိဘူးတဲ့ဒါပြင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ပုံကျင့်နည်းတွေများစွာပေးထားတာဖြစ်တယ်မရဏနုတ္တိကနေသွားမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတန်ဝေကဖြစ်အောင်သိတတ်တဲ့သဘာဝကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအစွန်းလေးပဲရှောင်ရှားဖို့အစွန်းကိုရှောင်ရှားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီအစွန်းနေမရောက်ဖို့အစွန်းမထွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူသေလို့ရှိရင်အေးတာပဲနော်ဒီကောင်သေအေးတာဝမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်တယ်လေသေခြင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူသေသွားတာဆိုလို့ရှိရင်သူကတဝေကလည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝမ်းသာနေဒါလူရဲ့သဘောတော့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီကောင်သေအေးတာပဲတမီးငြိမ့်သွားတာပေါ့ပြောသေးတာတမီးတော့ငြိမ့်သွားပြီတခါကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေတယ်ဆိုတာကိုတွေးတောလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေဟာတောကဖြစ်သွားအော်သူမရှိရင်ငါဖြစ်ပါမယ်သူမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သေခြင်းတရားတွေးလိုက်တာနဲ့ပဲတောကဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကကိုယ်နဲ့လည်းမသိဘူးမုံလည်းမမုံဘူးချစ်ချင်းလည်းမချစ်ဘူးဒါရေးကြော်ညာတဲ့ဖတ်ချစ်ကိုမသိတဲ့လူသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတန်ဝေကလည်းမဖြစ်ဘူးနော်သတင်းစာလျှောက်ဖတ်နိုင်ကြော်ညာဖတ်ကိုနဲ့မသိတဲ့လူဆိုဘာဖြစ်ကိုနဲ့သိတဲ့လူများတွေ့မလားလို့ဖတ်ကောင်းဖတ်မှာပေါ့အဲ့လိုဖတ်တဲ့ခါလဲသတိထားကိုမဖတ်ရရင်ကိုလက်ပဲနော်ကိုကသူများအကြောင်းတွေဖတ်နေတယ်ကိုမဖတ်ရဘူးဆိုရင်ကိုလက်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြားဘူးတယ်မို့လားမိုးကြိုးပြစ်တာမိုးကြိုးတန်ကြားနေသမျှကိုမပြစ်ဘူးတဲ့မိုးကြိုးတန်မကြားဘူးဆိုရင်ကိုလက်ပဲသိချာတယ်မိုးချိန်တာမကြားလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလက်ကိုပြစ်တာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲနိုင်ကြော်ညာဖတ်မရဘူးကိုမဖတ်လိုက်ရဘူးဆိုရင်အလှည့်ကိုအလှည့်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့သိခြင်းတရားကိုဆင်ញင်တဲ့အခါမှာကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့သိခြင်းကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်သိအေးတာပဲဖြစ်သွားတယ်ကိုနဲ့အမှန်တန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်ဆိုရင်လည်းစိုးရိမ်တော့ကဖြစ်သွားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိတာကိုနှလုံးသွင်းမိလို့ရှိရင်လည်းတန်ဝေခမဖြစ်ဘူးတခါကိုသိခြင်းတရားကိုရဲ့သိခြင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအစွန်းလေးဘက်ကိုရှောင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအစွန်းလေးဘက်ထွက်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရဏတတိဘာဝနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အစွန်းလေးဘက်ကိုရှောင်တယ်ဆိုတော့သိတတ်တဲ့တဘာဝကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့တတိလည်းဖြစ်ရမယ်တန်ဝေကလည်းဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်လည်းဖြစ်ရမယ်တတိဆိုတဲ့သိခြင်းတရားပေါ်မှာအမှတ်ရခြင်းဆိုတဲ့တတိသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုသိတဲ့အသိပညာဒီသဘာဝတရားနဲ့ဆုံတွေ့ရမှာလူတိုင်းဆုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့တန်ဝေခါတတိရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တန်ဝေခါရဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးဖြစ်လာမှမရဏတတိဘာဝနာအောင်မြင်တဲ့မရဏတတိဘာဝနာဖြစ်တယ်ခုနလိုအစွန်းလေးပဲရောက်သွားလို့ရှိရင်မရဏတတိဘာဝနာမဟုတ်တော့ဘူးလွဲချော်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ကောအဲ့ဒီလိုသိခြင်းတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမရဏတတိဘာဝနာတွေအစွမ်းထက်လာပြီဆိုအလုံးဟာလောကကြီးမှာသိကြမှာပဲဆိုတဲ့အတိတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သဘာဝတရားကိုသဘာဝအတိုင်းသိမြင်လာသမ္မာဒိဋ္ဌိသိအောင်ဆင်ញင်တာကသမ္မာသင်္ကပ္ပသိမှုတွေစင်စစ်မပြတ်ဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားတာကသမ္မာဝါယာမသိခြင်းတရားပေါ်မှာအမှတ်ရနေတာသမ္မာတတိ
အဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားတာကတမ္မာသမာဓိလို့ဆိုတယ်ဟောဒီမဂ်ကင်၅ပါးအလုံးလုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိမြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရသဘာဝတွေပေါ်မှာဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေပြတ်ထွက်သွားတွေ့တာမှုပြတ်ဖို့ရာအတွက်အမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တွေ့တာမှုကိုဖြတ်ရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းတောကရှိတယ်ပေါ့။နော်တွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတိုင်းတောကဆိုတာရှိတယ်။ဘယ်နေရာတွေ့တဲ့နေရာအတွက်တောကဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုမသိတဲ့လူတယောက်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါနဲ့ငါဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောကရောက်လာပြီငါဟာလို့ပိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဖြစ်လာပြီမော်ရမြင်းနဲ့ကားလေးတစ်စီးသွားဝယ်လိုက်တယ်ကိုပိုင်လိုက်ပြီကိုနာမည်နဲ့ကိုလက်ထဲရောက်လာပြီအပြင်ထွက်သွားရင်ကားလေးပြန်တိုက်လာမလားဟောတွေးသေးတာဟောတခုကားဘာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမလီဖြစ်မှဖြစ်ရနိုင်ချင်းတောကကြည့်အေးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားမရှိဘူးကားကိုရောင်းပလိုက်ပြီအဲ့ကားအတွက်ပူသေးလားဆိုပူလူလည်းပဲကိုမသိတဲ့လူတွေသေးတာပူလားဆိုပူကိုသိရင်သိတယ်လို့တုံ့နှုတ်ကိုမိတ်ဆွေဆိုရင်တုံ့နှုတ်တယ်ကိုမိသားစုတွေကဆိုပိုးတုံနှုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုတွေတောကကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီတွေ့တာမှုပြတ်အောင်မလုပ်အောင်လဲခုနလိုအမှန်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ကြည့်တယ်အမှန်မြင်လာတယ်အမှန်မြင်လာခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှတောကကိုဖယ်လို့ရမယ်တွေ့တာမှုတန်းလန်းနဲ့တောကကိုဖယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းတည်းမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ခြင်းသည်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်တွေ့တာမှုဖယ်ရှားခြင်းသည်တောကကိုဖယ်ရှားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တောကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အတောကံဝိရဇံခေမံလို့ဆိုတယ်တောကကင်းသွားပြီလုံးဝတောကကိုလွန်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျိုးဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုသာဝရအငြိမ့်တက်ကိုရသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမယ်။အဲဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဘာနဲ့ကျင့်တာလို့ဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဒီ၅ခုနဲ့ကျင့်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုကိုကျင့်သီလခြေခံလိုက်တာ။အဲဒီကိုကျင့်သီလကိုအခြေခံလိုက်မှသမာဓိဆိုတာဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်လာမှယထာဘူတဉာဏတဒနာအမှန်မြင်တဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်အမှန်မြင်ပြီဆိုတော့မှတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှတောကဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ညွှန်းပြီးယေစာခောသမ္မတက္ခတိဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေမင်းရဲ့နေမြေကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဖြတ်ကျော်ရမှာလို့ဖြစ်တယ်ဖြတ်ကျော်လိုက်လို့ရှင်တေသနာပါရမေတ္တန်ဒီဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားလို့ရှင်သေမင်းရဲ့နေမြေကလွတ်မြောက်သွားပြီသူတို့ဆိုလို့သေမင်းရဲ့နေမြေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေနေထိုင်နေချရတာဖြစ်သွားတယ်ဒီနယ်မြေကမလွတ်သေးသမျှသိခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်။ဒါဖြင့်ဒီနယ်မြေကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားများများဆဆရှိသလားလို့ဆိုလောကကြီးထဲမှာကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားအပ္ပကာတေမနုဿေတုယေဇနာပါရခာမိနောအလုံးကိုလွန်မြောက်ဖို့ရခက်တဲ့သေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုကျော်လွှားပြီးတစ်ဖက်နယ်တွေကိုရောက်သွားတဲ့လူဆိုတာလက်တဆုပ်စာများရှိနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုပြောကြလိုက်ပဲဘုရားတဆူပွင့်လို့ရှိရင်ဘူချေတသိန်းကျွတ်တယ်လို့ပါတော့သို့တော့ကျန်တာတသိန်းမကဘူးသိန်းပေါင်းတန်းချီရှိ
သိမ်ဝတန်းချေရှိဟိုဘက်ကရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးပဲသိမင်းရဲ့နေမြေကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတယ်မြတ်စွာဘုရားအပကတိမနုဿေတုယေဇနာပါရဂမိမနုဿေတုလူသားတွေတဲကတရားတွေကိုဆိုလို့လူသားတွေတဲကယေဇနာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပါရဂမိနောသိမင်းနေမြေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားနိုင်ကြတယ်တေသနာထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့အပကအလုံးကိုနေတယ်နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အထာယံဣတရပဇာတိရမေဝဣဒာသေမင်းနမြေကြီးကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတဲ့လူတွေမြောင်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီမြောင်များစွာရှိကြတဲ့ကြံတဲ့လူတွေကတော့တိရမေဝလူဒဝတိသေမင်းနမြေထဲပဲပြန်ကြွေဝင်နေကြတယ်ဟိုဘက်ကကူမဝတ်ညသေမင်းနမြေကြော်ဖြတ်ဖို့ရမတတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်မှာပြန်ဝေ့လာကြတယ်ဒီထဲမှာပဲပြန်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကများတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်ဓမ္မပဒမှာပါတဲ့အခါထားသင်္ကုတ္တရနိကေမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီထိုင်ဟောထားအပကတိမနုဿေတုယေဇနာပါရဂာမိနောအထာယံဣတရာပစ္စာတိရမေဝနုဒ္ဓဝတိလူအများစုကဒီဘက်ကန်းနေသေမင်းနယ်မြေထဲပဲပြန်လှည့်ဝင်နေကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကများဟိုဘက်ကရောက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်နေတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သေမင်းနယ်မြေဆိုတာအလွန်ဖြတ်ကျော်ဖို့ခက်တယ်။ဘာနဲ့မှဖြတ်ကျော်လို့ရလဲဆိုရင်ရေစာခောတမ္မတေခာတိဓမ္မေဓမ္မာနုဝတိနောတေသနာပါရမေတ္တန္တိမစ္စုထေယံသုထုတ္တရာအလွန်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ခဲရင်တဲ့သေမင်းရဲ့နယ်မြေကြီးကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မှသာလျှင်ဖြတ်ကျော်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှဖြတ်ကျော်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးဆိုရင်ဖြတ်ကျော်ဖို့လွန်ခဲရင်းတယ်လို့လက်ဆောင်များကဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တို့တွေဟာသေမင်းရဲ့နယ်မြေကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဝိပဿနာလို့အထုတ်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဖြတ်ကျော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီတတိတံဝေကတရားချီးစွာထားပြီးပေခြင်းတရားကလွတ်ခင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း